رات کا اندھیرا ایمیزون کے جنگل پر اتر چکا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی سکون والی نہیں تھی۔ یہ ایسی خاموشی تھی جس کے اندر ہزاروں آوازیں چھپی ہوئی تھی۔ کہیں پتوں کے نیچے کوئی کیڑا رینگ رہا تھا، کہیں درختوں کے پیچھے کوئی جانور حرکت کر رہا تھا، کہیں دور سے پانی کی آواز آ رہی تھی، اور کہیں ایک انسان اپنے تھکے ہوئے جسم کے ساتھ زمین پر بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ شاید آج کی رات اس کی زندگی کی سب سے لمبی رات ہو۔ یہ انسان کوئی عام سیاہ نہیں تھا، یہ ایڈ اسٹیفورڈ تھا، ایک ایسا شخص جس نے آرام دہ زندگی، محفوظ راستوں اور آسان فیصلوں کو چھوڑ کر دنیا کے سب سے خطرناک جنگلوں میں قدم رکھا۔ وہ شہرت کے لیے نہیں نکلا تھا، کم از کم شروع میں تو بالکل بھی نہیں۔ وہ خود کو آزمانا چاہتا تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ انسان اپنی ہمت، صبر اور ارادے کے سہارے قدرت کے سامنے کتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ پہاڑوں پر چڑھتے ہیں، سمندر پار کرتے ہیں، صحراؤں میں سفر کرتے ہیں، مگر ایڈ اسٹیفورڈ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جسے سن کر بہت سے لوگوں نے ناممکن کہا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایمیزون دریا کے پورے راستے کے ساتھ پیدل چلے گا۔ یہ وہی ایمیزون ہے جس کا نام سنتے ہی انسان کے ذہن میں گہرا جنگل، زہریلے سانپ، خطرناک کیڑے، تیز بارشیں، دلدلی زمین، بے رحم دریا اور نامعلوم قبائل کی تصویریں آتی ہیں۔ گینیز ورلڈ ریکارڈ کے مطابق ایڈ اسٹیفورڈ نے 2 سال 4 ماہ اور 8 دن میں یہ سفر مکمل کیا، اور 9 اگست 2010 کو وہ ایمیزون دریا کی پوری لمبائی پیدل طے کرنے والا پہلا انسان بنا۔ یہ سفر 2 اپریل 2008 کو شروع ہوا تھا۔ ایڈ کی کہانی صرف جنگل کی کہانی نہیں، یہ ایک انسان کے اندر چلنے والی جنگ کی کہانی ہے۔ باہر جنگل تھا، مگر اصل لڑائی اس کے اندر تھی۔ جسم تھک سکتا تھا، پاؤں زخمی ہو سکتے تھے، کپڑے گیلے ہو سکتے تھے، کھانا ختم ہو سکتا تھا، مگر سب سے بڑا خطرہ دماغ کا ٹوٹ جانا تھا۔ جب انسان دنوں تک اپنے گھر سے دور ہو، جب اسے معلوم نہ ہو کہ اگلا گاؤں کتنی دور ہے، جب ہر راستہ ایک جیسا لگے، جب ہر رات یہ ڈر ہو کہ کوئی جانور قریب آ جائے گا، تو اصل امتحان طاقت کا نہیں، حوصلے کا ہوتا ہے۔ اس سفر کا آغاز ایک خواب کی طرح نہیں ہوا تھا، یہ ایک سخت حقیقت کی طرح شروع ہوا۔ ایڈ نے جب ایمیزون کا راستہ پکڑا تو اسے اندازہ تھا کہ سفر مشکل ہوگا، مگر شاید اسے بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ سفر اس کی روح تک کو ہلا دے گا۔ ایمیزون صرف ایک دریا نہیں، یہ ایک پوری دنیا ہے۔ کہیں پانی اتنا طاقتور ہے کہ کشتی کو نگل لے، کہیں زمین اتنی گیلی ہے کہ قدم اندر دھنس جائے، کہیں درخت اتنے گھنے ہیں کہ سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی، اور کہیں ہوا اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ سانس لینا بھی محنت لگتا ہے۔ شروع میں اس کے ساتھ ایک ساتھی بھی تھا، مگر چند ماہ بعد وہ الگ ہو گیا۔ پھر ایڈ کے ساتھ ایک مقامی رہنما گیدیل سانچیز رویرا شامل ہوا، جسے لوگ چو کے نام سے جانتے تھے۔ گینیز کے مطابق ایڈ نے 28 ماہ کے سفر میں 24 ماہ چو کے ساتھ گزارے۔ یہ 2 انسان ہزاروں میل کے سفر پر نکلے، جہاں نقشے مکمل مدد نہیں کرتے تھے، راستے ہمیشہ صاف نہیں ہوتے تھے، اور ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق پیدا کر سکتا تھا۔ جنگل میں بھوک صرف پیٹ کی تکلیف نہیں ہوتی، بھوک انسان کے مزاج کو بدل دیتی ہے۔ پہلے جسم کمزور ہوتا ہے، پھر سوچ دھندلی ہو جاتی ہے، پھر غصہ آتا ہے، پھر مایوسی آتی ہے، اور آخر میں انسان خود سے سوال کرتا ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ ایڈ اسٹیفورڈ نے ایسے دن بھی دیکھے جب کھانا کم تھا، راستہ لمبا تھا اور مدد دور تھی۔ نیشنل جیوگرافک نے اس سفر کو ہزاروں میل کا ایسا سفر لکھا جس میں زہریلے سانپوں، خوراک کی کمی اور خطرناک حالات کا سامنا تھا۔ ایمیزون میں ہر چیز محسوس ہوتی ہے، وہاں درخت بھی خاموش نہیں لگتے، زمین بھی بے جان نہیں لگتی، پانی بھی صرف پانی نہیں رہتا۔ ہر طرف زندگی ہے، مگر یہی زندگی انسان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ ایک غلط قدم سانپ کے قریب لے جا سکتا ہے، ایک غلط رات زہریلے کیڑوں کے بیچ گزر سکتی ہے، ایک غلط فیصلہ کسی ایسے علاقے میں داخل کر سکتا ہے جہاں باہر والے کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ جنگل انسان سے صرف جسمانی طاقت نہیں مانگتا، وہ اس کی عقل، برداشت اور عاجزی بھی مانگتا ہے۔ ایڈ کو راستے میں صرف جانوروں سے خطرہ نہیں تھا، انسان بھی خطرہ بن سکتا تھا۔ دور دراز علاقوں میں لوگ باہر سے آنے والے شخص پر آسانی سے بھروسہ نہیں کرتے۔ بعض جگہوں پر شک کیا گیا، بعض جگہوں پر اسے روکا گیا، اور بعض حالات ایسے بنے جہاں بات بہت خطرناک ہو سکتی تھی۔ دستیاب معلومات کے مطابق اسے راستے میں ہتھیاروں کے زور پر بھی روکا گیا، اور ایک جگہ اسے سنگین شک کی بنیاد پر بند بھی کر دیا گیا، مگر بعد میں اسے جانے دیا گیا۔
यहाँ सवाल पैदा होता है कि एक इंसान ये सब क्यों बर्दाश्त करता है? क्या सिर्फ एक रिकॉर्ड के लिए, क्या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, या इसके पीछे कोई गहरी आग होती है? शायद हर बड़े सफ़र के पीछे एक ऐसी बेचैनी होती है जो इंसान को सुकून से बैठने नहीं देती। कुछ लोग जिंदगी को महफूज कमरों में गुजारते हैं, कुछ लोग खतरे के सामने खड़े होकर अपने आप को समझते हैं। एड स्टैफोर्ड का रास्ता दूसरा था। वो कुदरत के सामने खड़ा होकर जानना चाहता था कि वो असल में कौन है। अमेज़न का सफ़र दिनों का नहीं, सालों का इम्तिहान था। ये वो सफ़र था जहाँ सुबह उठकर इंसान को ये यकीन नहीं होता कि शाम तक वो कहाँ होगा। कभी दरिया रास्ता रोक लेता, कभी मौसम बदल जाता, कभी जिस्म जवाब देने लगता, कभी पैसे ख़त्म होने लगते, कभी मंसूबा टूट जाता। एड के बारे में बताया गया कि सफ़र के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब माली मदद कम बढ़ गई और इसने लोगों से मदद हासिल करने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया। इस दौर में ये तरीका आम नहीं था, मगर इसने हार मानने के बजाय रास्ता निकाल लिया। यही इसकी कहानी का असल मोड़ है। जंगल में जिंदा रहने वाला इंसान सिर्फ ताकतवर नहीं होता, वो जिद्दी भी होता है। वो हर रुकावट पर नया रास्ता बनाता है। वो हर नाकामी को आखिरी फैसला नहीं मानता। एड के पांव जख्मी हुए होंगे, जिस्म थका होगा, दिल घबराया होगा, मगर वो चलता रहा। एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम। बड़े सफ़र कभी लंबी छलांगों से मुकम्मल नहीं होते, वो हज़ारों छोटे कदमों से बनते हैं। 2010 में जब एड स्टैफोर्ड ने अपना सफ़र मुकम्मल किया तो ये सिर्फ एक इंसान की कामयाबी नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि नामुमकिन कही जाने वाली चीज़ें भी इंसान के मुसलसल इरादे के सामने झुक सकती है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसे अमेज़न दरिया की पूरी लंबाई पैदल तय करने वाला पहला इंसान तस्लीम करती है और इसके सफ़र की कुल मुद्दत 860 दिन लिखी गई। लेकिन कामयाबी की तस्वीर हमेशा आखिरी दिन की मुस्कुराहट नहीं होती। इसके पीछे वो रातें होती हैं जिनमें इंसान अकेला और रोता है। वो दिन होते हैं जब इसे लगता है कि अब वापस जाना चाहिए। वो लम्हे होते हैं जब दिमाग कहता है कि बस करो, मगर दिल कहता है एक कदम और। एड की असल कहानी यही है। इसने जंगल को फतह नहीं किया क्योंकि जंगल को कोई इंसान फतह नहीं कर सकता। इसने खुद को काबू किया, इसने अपने खौफ को काबू किया, इसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और फिर इनके साथ चलना सीखा। एड स्टैफोर्ड बाद में दुनिया भर में जिंदा रहने के सख्त तजुर्बात की वजह से मशहूर हुआ। इसने ऐसे प्रोग्राम किए जिनमें वो वीरान जगहों पर महदूद सामान के साथ रहता, कभी तन्हा छोड़ दिया जाता, कभी इसे सिर्फ कुदरती वसाइल पर गुजारा करना पड़ता, मगर इन सब तजुर्बात की जड़ वही अमेज़न का सफ़र था। वो सफ़र जिसने इसे आम मुहिम जो से एक ऐसी शख्सियत बना दिया जिसे लोग इंसानी बर्दाश्त की मिसाल के तौर पर देखने लगे। इसकी अपनी वेबसाइट भी इसे साबिक फौजी अफसर, मुहिम जो और जिंदा रहने के फ़न का माहिर बयान करती है, जो 2010 में अमेज़न की तारीखी सफ़र से दुनिया में नुमाया हुआ। इस कहानी में एक और गहरा सबक भी है। इंसान जब शहर में रहता है तो इसे लगता है कि वो बहुत ताकतवर है। इसके पास घर है, बिजली है, सड़क है, गाड़ी है, फ़ोन है, पैसा है, दुकानें हैं, अस्पताल हैं, लोग हैं, मगर जंगल में जाकर ये सब छिन जाता है। वहाँ इंसान सिर्फ इंसान रह जाता है, ना ओहदे, ना दौलत, ना शोहरत, ना आराम। वहाँ सिर्फ सांस, भूख, खौफ और फैसला बाकी रहता है। इसी जगह असल इंसान सामने आता है। एड स्टैफोर्ड की कहानी इसीलिए भी दिलचस्प है कि इसने दुनिया को ये दिखा दिया कि इंसान आराम का आदी हो चुका है, मगर इसके अंदर अभी भी वो पुरानी ताकत मौजूद है जो खतरे के सामने खड़ी हो सकती है। मगर ये ताकत गुरूर से नहीं, आजिज़ी से आती है। जंगल में वही बचता है जो कुदरत को दुश्मन नहीं समझता, बल्कि इसे समझने की कोशिश करता है, जो हर आवाज़ को सुनता है, हर निशान को पढ़ता है। अमेज़न के सफ़र ने एक और हकीकत भी खोली। दुनिया के बड़े जंगल सिर्फ मुहिम जोई की जगह नहीं, वो ज़मीन के लिए सांस की तरह हैं। वहाँ रहने वाले कबाइल, जानवर, दरख्त, दरिया और मौसम एक नाजुक निज़ाम का हिस्सा हैं। जब बाहर की दुनिया जंगल को सिर्फ लकड़ी, ज़मीन या दौलत समझती है तो इस निज़ाम को तोड़ देती है। एड के सफ़र के बारे में लिखा गया कि इसने रास्ते में जंगलात की कटाई और मकामी लोगों के मसाइल को भी करीब से देखा। शायद दुनिया एड स्टैफोर्ड को एक कामयाब इंसान समझे, मगर इसके अंदर शायद कुछ और ही चल रहा था। इतने लंबे सफ़र के बाद इंसान सिर्फ खुश नहीं होता, वो बदल चुका होता है। जो शख्स 2 साल से ज़्यादा जंगल, दरिया, खतरे, भूख, शक, बारिश और तन्हाई के साथ चलता रहा हो, वह वापस आकर पहले जैसा नहीं होता। इसकी आंखों में दुनिया का रंग बदल जाता है। इसे मालूम हो जाता है कि इंसान की असल ज़रूरतें बहुत कम हैं, मगर इसके खौफ बहुत ज़्यादा है। एड स्टैफोर्ड की कहानी हमें यह नहीं कहती कि हम सब लोग जंगल में चले जाएं, बल्कि ये कहानी हमें बताती है कि हर इंसान के सामने अपना एक जंगल होता है। किसी के लिए वो गुर्बत है, किसी के लिए नाकामी, किसी के लिए बीमारी, किसी के लिए तन्हाई, किसी के लिए खौफ और किसी के लिए वो ख्वाब
جسے دنیا ناممکن کہتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کون اس جنگل کے کنارے کھڑا رہتا ہے اور کون اندر قدم رکھ لیتا ہے۔